चल ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोलो लेवलिंग सीजन 4 एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि चेयरमैन अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और वो अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहे होते हैं जो कि काम की वजह से बिगड़ती जा रही थी। वो ये सब सोच ही रहे होते हैं तभी उन्हें कुछ अजीब सा सेंस होता है और हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे फ्रॉस्ट मोनार्च आ चुका था। चेयरमैन उसे देख के काफी शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं यह अचानक कैसे आ गया, मुझे कुछ सेंस क्यों नहीं हुआ। और वो मन में सोच रहे होते हैं कि अगर ये इस लेवल पे स्ट्रांग है तो मैं इसको अकेले नहीं हरा पाऊंगा, मुझे किसी और हंटर को हेल्प के लिए बुलाना चाहिए। तभी फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है इस जगह को मैंने बाहरी दुनिया से सील कर दिया है तो यहाँ कोई भी नहीं आने वाला। चेयरमैन ये सब सुन के और ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तभी फ्रॉस्ट मोनार्च उनके शोल्डर पे हल्का सा कट कर देता है और बोलता है अगर ये सपना होता तो तुम्हें दर्द नहीं होता। मतलब ये मोनार्च लिटरली सामने वाले का माइंड पढ़ सकता था। चेयरमैन बोलते हैं अगर ये सपना नहीं है तो आखिर तुम कौन हो। फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है मुझे लगा था तुम मुझे पहचान जाओगे बिना मेरे बताए, बट लगता है कि तुम सिर्फ एक मामूली इंसान ही हो। चेयरमैन उसकी बातें सुन के और काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्च फिर से बोलने लगता है मुझे कमजोरों के साथ खेलने का कोई शौक नहीं है। तुम खुद को सामने लाओ फ्रेगमेंट ऑफ लाइट, या फिर तुम कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि अगर तुम सामने आए तो तुम्हारा ये नाजुक सा शरीर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। ये तो वैसे भी टूटने वाला है, आज नहीं तो कल, तो क्यों ना तुम सामने आओ और मुझसे फाइट करो। इतना बोल करके वो एक अटैक चेयरमैन की तरफ लॉन्च करता है और हमें दिखता है कि वहां काफी तेज धमाका होता है और चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है फाइनली तुम आ ही गए। जिसके बाद हमें स्मोक से चेयरमैन आते दिखाई देते हैं। उनकी चाल ढाल अलग होती है बिल्कुल, उनके शरीर से लाइट ग्लो कर रहा होता है और वो पहले से काफी स्ट्रांग भी लग रहे होते हैं। चेयरमैन बोलते हैं तुमने मेरे ऑफिस को एक अलग डायमेंशन में ट्रैप कर दिया, नॉट बैड। फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है मुझे लगा नहीं था कि तुम इस टूटे हुए शरीर के अंदर ट्रैप होगे, कि अपनी पावर को भी यूज करने के लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी तुम्हारे 7 फ्रेगमेंट्स के बारे में पता लगा लिया है, जिनमें से हमने 2 को मार भी दिया है और अब तुम्हारी बारी है। जिसपे चेयरमैन गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं हिम्मत है तो कोशिश करके देख लो फ्रॉस्ट मोनार्च। जी हाँ, जो चेयरमैन कुछ समय पहले तक कंफ्यूज थे और उससे पूछ रहे थे कि तुम कौन हो, वो अब उसका नाम भी जानते थे। एक्चुअली चेयरमैन भी एक रूलर का वेसल है, क्रिस्टोफर रीड की तरह। खैर इसके बाद उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। फ्रॉस्ट मोनार्च चारों तरफ आइस का वॉल बना के चेयरमैन को ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन चेयरमैन इजीली उसे पंच मार के तोड़ देते हैं और उस आइस वॉल से बचते बचते वो फ्रॉस्ट मोनार्च के करीब पहुंच जाते हैं। फ्रॉस्ट मोनार्च आइस का एक शॉट बना लेता है और खुद को डिफेंड करने की স্বপ্ন নিয়ে অ্যাডভেঞ্চারার হয়েছিল, কিন্তু ভাগ্য তার সহায় ছিল না। টানা 2 বছর প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও সে এখনও ড্যানজনের প্রথম ফ্লোর থেকে সামনে এগোতে পারেনি। প্রতিদিনের মতো সে গুহায় যায় এবং ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে সামনে এগোয়। তবে তলোয়ার বা ছুরি বের করার পরিবর্তে সে ইনসেকটিসাইড বা পতঙ্গনাশকের বোতল বের করে এবং স্লাইমের ওপর 2 বোতল স্প্রে করে দেয়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই স্লাইম গলে শেষ হয়ে যায়। কাই মনে মনে এক অদ্ভুত আনন্দ পায়। অবশেষে সে স্লাইম বাড়ায় প্রো হয়ে উঠেছে, আর হওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ এটি ছিল তার 999তম স্লাইম কিল। 2 বছর ধরে এনপিসির মতো ব্যঞ্জনে গ্রাইন্ড করতে করতে সে কেবল এই দিনটিরই অপেক্ষা করছিল, 1000 স্লাইম পূর্ণ করার জন্য। রেকর্ড পূর্ণ করার জোশে সে আরও ভেতরে যায়। তখনই তার নজর একটি পিলারের ওপর বসে থাকা গোল্ডেন স্লাইমের দিকে পড়ে। তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বাহ, রেয়ার স্পন, তাও আবার আমার 1000তম কিলের জন্য। কিন্তু শীঘ্রই সে বুঝতে পারে এটি সাধারণ নয়। সে স্প্রে করতেই স্লাইমটি লাফ দিয়ে নিচে নেমে যায়। কাই হার মানে না, সে আরও শক্তিশালী একটি পেস্টিসাইড গান বের করে এবং সরাসরি ফায়ার করে। এবার স্লাইম সেখানেই শেষ। কাই খুশিতে লাফিয়ে ওঠে, 1000 কিল সম্পন্ন। সে সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্ট্যাটাস চেক করে র্যাঙ্ক দেখার জন্য, আর অমনি তার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। লেভেল যেখানে ছিল সেখানেই আছে, গোল্ডেন স্লাইম মারার পরও কোনো পরিবর্তন হয়নি। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল যাই হোক, লুট তো পাওয়া যাবে। কিন্তু কোনো মানাকরের বদলে সে একটি ছোট্ট গোল্ডেন কার্ড পায়, যার উপর একটি মেয়ের ছবি ছিল। প্রথমে সে কিছুটা দ্বিধায় পড়ে যায়, তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ে সার্ভেন্ট কার্ড, অত্যন্ত বিরল জিনিস। সে স্ট্যাটাস চেক করে দেখে এটি ভ্যালকিরি ক্লাসের এবং নাম লেখা আছে সিলফ। সে মজা করে ভাবে ইনস্টাগ্রামে সার্চ করবে কিনা, কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই সেখানে কিছু পাওয়া যায় না। রিসার্চ পরে হবে, আগে ড্যানজেন থেকে বের হওয়া ভালো। সে এক্সিটের দিকে হাঁটা শুরু করে। তখনই কয়েকজন অ্যাডভেঞ্চারার তাকে অতিক্রম করে যায়। চকচকে বর্ম, ভারী অস্ত্র। কাই কেবল ঈর্ষা নিয়ে তাকিয়ে থাকে।
রিসেপশনে গিয়ে সে স্লাইম কোরগুলো বিক্রি করে। রিসেপশনিস্ট হিৎসা তাকে প্রতিটি কোরের জন্য 500 ইয়েন দেয়, মোট 1500 ইয়েন। কায়ের মুখ শুকিয়ে যায়। সে টাকা নিয়ে বাইরে যাওয়ার সময় হঠাৎ থামে। সে হিৎসাকে জিজ্ঞেস করে যদি কারোর কাছে ডিভাইন ক্লাস সার্ভেন্ট কার্ড থাকে তবে সেটির মূল্য কত হতে পারে। হিৎসা কিছুক্ষণ ভেবে স্বাভাবিকভাবে বলে সেটি সংগ্রহযোগ্য আইটেম এবং খুব সহজেই তার দাম 1 বিলিয়নেরও উপরে হতে পারে। কায়ে ভেতর থেকে কেঁপে ওঠে, কিন্তু মুখ একদম স্বাভাবিক রাখে এবং নিঃশব্দে লকার রুমের দিকে চলে যায়। পোশাক বদলে যখন সে বাইরে বের হয় তখন প্রকাশ পায় যে এই ড্যানজেনটি আসলে একটি অ্যামিউজমেন্ট পার্কের অংশ, যেখানে মানুষ মেম্বারশিপ নিয়ে ট্রেজার হান্ট করতে ঢোকে। বাচ্চারা কস্টিউম পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং এক্সপ্লোরার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে, কিন্তু কায় পুরোপুরি সেই কার্ডের চিন্তায় বিভোর। ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করার সময় তার দুই বন্ধু শিনজি আর হায়াতোর সাথে দেখা হয়। তারা তিনজন একসাথে ট্রেনে ওঠে। কায় জানায় যে সে এখনও লেভেল 3-তে আটকে আছে এবং জিজ্ঞেস করে তারা কেন ড্যানজানে যায় না। হায়াতো জানায় যে 2 বছর আগে যখন তারা গিয়েছিল তখন দ্বিতীয় ফ্লোরে এক গবলিনের দেখা পেয়েছিল। তারা ভেবেছিল কাজটা সহজ হবে, কিন্তু গবলিন একাই 3 জনকে পিটিয়ে দিয়েছিল। সেই দিনের পর থেকে শিনজি আর হায়াতো সিদ্ধান্ত নেয় যে ড্যানজান তাদের জন্য নয়। এখন তারা পাসের মাধ্যমে অন্যান্য রাইড বা আকর্ষণগুলো উপভোগ করে। রাতে কায় বাড়ি ফিরে আসে, পরিবারের সাথে রাতের খাবার খেয়ে স্নান করে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই তার মনে সেই একই প্রশ্ন জাগে, কার্ডটি বিক্রি করে দেব নাকি দেব না। 1 বিলিয়ন ইয়েন মানে সেরা বর্ম আর আনলিমিটেড গেমস। তখনই তার বন্ধু কাৎসু এসে জিজ্ঞেস করে কাল রাতে সে কোথায় ছিল। কাই মিথ্যে বলে দেয় যে সে পার্টিতে ছিল, কিন্তু তখনই শিনজি আর হায়াতো সামনে চলে আসে। কাই ঘাবড়ে গিয়ে তাদের একপাশে টেনে নিয়ে বলে যেন কাৎসুর কাছে ড্যানজানের কথা না বলে। তারা রাজি হয়ে যায়, কিন্তু যখন কাৎসু জিজ্ঞেস করে যে পার্টিতে তারা কি করেছিল, তখন একজন বলে বোলিং, দ্বিতীয়জন বলে ক্যারাউক আর তৃতীয়জন বলে হুক্কাজ। কায়ের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কাৎসু বুঝে ফেলে যে ডাল মে কুচ কালা হ্যায়। সে জিজ্ঞেস করে কাই কি আবার ড্যানজানে গিয়েছিল। কাই কোনোভাবে সেখান থেকে রেহাই পায়। স্কুলে সে বন্ধুদের জিজ্ঞেস করে যদি তোমরা সার্ভেন্ট আর্ট পাও তবে কি করবে। সবাই একমতে বলে বিক্রি করে দেব, কারণ বাইরে তো স্যামন করা যাবে না আর এগুলোর দাম অনেক বেশি। কাই গভীর চিন্তায় পড়ে যায়। তবে সেদিন ড্যানজানে যাওয়ার সময় সে সিদ্ধান্ত নেয় যে সেটি বিক্রি করবে না। সে শক্তিশালী অ্যাডভেঞ্চারার হতে চায়। ক্যামেরা থেকে লুকিয়ে সে কার্ডটি বের করে এবং বলে সিলফি ভ্যালকিরি, আমার সার্ভেন্ট হও। কার্ডটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং তীব্র আলো ছড়িয়ে পড়ে। ডানাওয়ালা এক বিশাল নারী মূর্তি তৈরি হয় এবং কায়কে জপটে ধরে গায়েব হয়ে যায়। পরের মুহূর্তে যখন কায় পিছনে তাকায়, দেখে তার পাশে বর্ম পরা একটি ছোট মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে জিজ্ঞেস করে তুমি কে, কোনো বাচ্চা হারিয়ে গেছে নাকি। মেয়েটি উত্তর দেয় আমি ভ্যালকিরি সিলফি, এখন থেকে আপনার সার্ভেন্ট। কায় সেখানেই ধপ করে বসে যায়। তার সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। সে মনে মনে ভাবে কার্ডটি বিক্রি করে দিলেই ভালো হতো। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে চলো স্লাইম হান্ট করি। সিলফি জানায় সে আশেপাশে স্লাইম অনুভব করতে পারে। কায় তাতে পথ দেখাতে বলে এবং সে সরাসরি স্লাইমের দিকে এগিয়ে যায়। কায় অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে তুমি কি ওকে মারতে পারবে। সিলফি মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। সত্যি কথা বলতে কায় ওই টুকু মেয়ের থেকে খুব বেশি কিছু আশা করে দিই, কিন্তু সিলফি যখনই তার লাইটনিং আক্রমণ শুরু করলো পুরো গুহা কেঁপে উঠল। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো পুরো গুহা বোঝায় ধসে পড়বে। সে সিলফির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে সে ঠিক আছে কিনা। সিলফি লজ্জা পেয়ে বলে যে তার খুব খিদে পেয়েছে এবং সে কিছু খেতে চায়। কায়ের মনে পড়ল সার্ভেন্টরা মানাকোর খায়, তাই সে একটি স্লাইম মানাকোর তাকে খেতে দেয়। সিলফি তাকে ধন্যবাদ জানায় এবং সহজভাবে বলে যে আশেপাশে আরও অনেক স্লাইম আছে। কাই জিজ্ঞেস করে তার শক্তি কি ফিরে এসেছে। সিলফি মাথা নেড়ে সামনে এগিয়ে যায়, কিন্তু কায় তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করে তুমি কি শুধু স্লাইমই খুঁজে পাও। সিলফি তখনই জানায় যে না, সে সব ধরনের মনস্টার অনুভব করতে পারে, শুধু প্রতি লড়াইয়ের পর তার খিদে পায় এবং মানাকোর খেতে হয়। কায় মনে মনে হিসেব করে দেখল যে সিলফি যদি সব মেরে ফেলে তাহলে তার কোনো কামাই হবে না, তাই সে একটি পরিকল্পনা করে। সে সিলফিকে বলে সে যেন শুধু স্লাইম ট্র্যাক করে, আর কায় নিজে স্প্রে বোতল দিয়ে এক এক করে সেগুলোকে খতম করবে। সিলফি খুশি মনে রাজি হয়। এই পদ্ধতিটি আসলে দারুণ কাজ করে। স্লাইম খুঁজে বের করাই ছিল সবচেয়ে কঠিন কাজ, আর এখন কায় সস্তায় পতঙ্গনাশক দিয়ে সেগুলোকে মারতে পারছে। অনেকগুলো স্লাইম মারার পর হঠাৎ কায়ের শরীরে লেভেল আপের আভা দেখা যায়। সে লেভেল 4-এ পৌঁছে যায় এবং সাথে একটি নতুন প্যাসিভ স্কিল পায়, স্লাইম স্লেয়ার। এর ফলে স্লাইমদের বিরুদ্ধে তার শক্তি 50% বেড়ে যায়। কায় কিছুটা হতাশ হলেও সিলফি তার মন ভালো করে দেয়। সে বলে যে স্কিল পাওয়া নিজের মধ্যেই একটা বড় সাফল্য। কায় তার দিকে তাকিয়ে হাসে, ধন্যবাদ জানায় এবং বলে এখন বাড়ি ফেরা দরকার কারণ অনেক দেরি হয়ে গেছে। সিলফি জিজ্ঞেস করে সে কি তাকে আবার শীঘ্রই স্যামন করবে। কায় কথা দেয় যে সে যত দ্রুত সম্ভব তাকে আবার ডাকবে এবং তাকে সার্ভেন্ট কার্ডের ভেতরে পাঠিয়ে দেয়। সে রিসেপশনে গিয়ে মানাকোরগুলো জমা দেয়। হিৎসাইটা দেখে অবাক হয়ে যায়। সে বলে যে কায় আজকের স্লাইম ধ্বংস করার সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে এবং জিজ্ঞেস করে সে এগুলো কিভাবে করলো। কায় খুব স্বাভাবিকভাবেই বলে দেয় যে ভাগ্য ভালো ছিল এবং তার 1500 ইয়েন নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। সেই রাতে সে ভাবে যে এখন দ্বিতীয় ফ্লোর ট্রাই করা উচিত। হাই গবলিনরা ভীতিজনক, কিন্তু সিলফি এত শক্তিশালী যে হয়তো তাকে সাথে নিয়ে সে তাদের হারাতে পারবে। সেই রাতে সে তার শৈশবের একটি স্বপ্ন দেখে। সে
কাৎসুর সাথে টিভির সামনে বসে আছে এবং একজন রিপোর্টার কাৎসুর বাবার সাথে সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন। সেই দৃশ্যটি কায়ের মনে জেদ জাগিয়ে দেয়। সেখান থেকেই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে সেও অ্যাডভেঞ্চারার হবে। পরের সকালে কায় এক নতুন সংকল্প আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঘুম থেকে ওঠে। সে সিলফিকে নিয়ে দ্বিতীয় ফ্লোরের দিকে রওনা দেয়, সাথে নতুন তলোয়ার আর ঢাল যা সে নিজের জমানো টাকা দিয়ে কিনেছিল। সে মনস্থির করে ফেলেছে এক এক করে সব ড্যাঞ্জিন ক্লিয়ার করবে এবং বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত অ্যাডভেঞ্চারার হবে। তারা গুহার ভেতরে ঢোকে এবং কিছুটা সামনে এগোতেই সিলফি হঠাৎ থমকে যায়। সে কাইকে জিজ্ঞেস করে সে ঠিক আছে কিনা, কারণ কাইকে ভেতর থেকে খুব ভয় পেয়েছিল, কিন্তু মিথ্যে বলে দেয় যে সে আসলে খুব উত্তেজিত। কিন্তু সিলফি যখনই বলে যে সামনে গবলিন আছে, কায় মুহূর্তের মধ্যে ঘুরে দৌড়াতে শুরু করে। সিলফি বিভ্রান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে কি করছো। কায় আবারও মিথ্যে বলে দেয় যে তার বাড়িতে খুব জরুরি কাজ মনে পড়েছে। ঠিক তখনই তার সেই টিভির ইন্টারভিউয়ের কথা মনে পড়ে, কাৎসুর বাবা এবং সেই স্বপ্নের কথা ভেবে সে থেমে যায়। সে কাঠের তলোয়ারটি শক্ত করে ধরে এবং সিলফিকে বলে রাস্তা দেখাতে। শীঘ্রই তারা একটি গবলিন দেখতে পায় যেটি একটি বড় পাথরের পেছনে ঘুমাচ্ছিল। কায় এতটাই ভয় পেয়েছিল যে সে কিছুই করতে পারছিল না, তাই সে সিলফিকে বলে সে যেন ওটাকে মেরে ফেলে। সিলফি স্পেল শুরু করতে যাবে, ঠিক তখনই গবলিনটি জেগে ওঠে, কিন্তু তখনই কায় মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বলে যে সে তার মত বদলেছে। সিলফি যেন শুধু ব্যাকআপ হিসেবে থাকে। সে গবলিনের দিকে ধেয়ে যায়, কিন্তু তার তলোয়ার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বাতাসে ঘোরে। গবলিন উল্টে আক্রমণ করে কাইকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে কাই তার ঢাল দিয়ে তা আটকে দেয়। দুজনে কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করার পর কাই ধীরে ধীরে তাকে পেছনে ঠেলে দেয় এবং গবলিনটি পড়ে যায়। সুযোগ বুঝে কাই তলোয়ার নিয়ে দৌড়ে যায়, কিন্তু গবলিন আবারও তার আক্রমণ আটকে দেয়। সে কাইয়ের তলোয়ার কেড়ে নেয় এবং তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কাই নিচে পড়ে যায় এবং পুরোপুরি নিরুপায় হয়ে পড়ে। ঠিক তখনই তার সেই স্প্রের কথা মনে পড়ে। সে চট করে তা বের করে গবলিনের চোখে স্প্রে করে দেয়। গবলিন অন্ধ হয়ে যায়। কাই তলোয়ার তুলে হামলা করতে যায়, কিন্তু পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় এবং দুর্ঘটনাবশত তলোয়ারটি গবলিনের বুকে ঢুকে যায়। মনস্টারটি সেখানেই মারা যায়। সিলফি খুব খুশি হয় এবং কাইকে অভিনন্দন জানায়। কাই মানা ক্রিস্টালটি তুলে নেয়। সে শুধু এই ভেবে খুশি যে সে বেঁচে আছে। তারপর আবার সেই গোল্ডেন গ্লো লেভেল আপ। সে স্ট্যাটাস চেক করে নতুন স্কিল পায়। কাই আবারও অর্ধেক খুশি আর অর্ধেক বিরক্ত হয়, কিন্তু ভাবে স্কিল তো স্কিলই। তারা আরও ভেতরে এগোয়। আরেকটি গবলিন আক্রমণ করলে সিলফি ব্যারিয়ার তৈরি করে এবং কাই একদম সঠিক সময়ে তলোয়ার চালিয়ে দেয়। তৃতীয় গবলিনটিকে সে আবারও স্প্রে দিয়ে অন্ধ করে মেরে ফেলে। সিলফি তাকে টেনে পরের শত্রুর কাছে নিয়ে যায়। কাই মাথায় আঘাত করে চতুর্থ গবলিনটিকেও কুপকাত করে। লেভেল 6। হাঁটতে হাঁটতে কাই জিজ্ঞেস করে যে সিলফি কি ড্যানজন সম্পর্কে কিছু জানে। সে মাথা নেড়ে জানায় যে সে কিছুই জানে না, শুধু এটুকু জানে যে তার কাজ তার মাস্টারকে সাহায্য করা। শেষ গবলিনটি আক্রমণ করলে সিলফি লাইটনিং দিয়ে তাকে খতম করে দেয়। কাই তাকে মানা কোর খাইয়ে দেয় এবং তারা বাইরে বেরিয়ে আসে। রিসেপশনে ক্রিস্টাল জমা দেওয়ার সময় সে আবারও সেই একই মিথ্যে বলে, সবই ভাগ্য। বাড়ি পৌঁছতেই তার শরীর এতটাই ভেঙে পড়ে যে সে বিছানা থেকে নড়তেও পারছিল না। সকালে কাৎসুর সাথে স্কুলে যাওয়ার সময় কাৎসু বুঝে ফেলে যে কাই ড্যানজনে গিয়েছিল। কাই আবারও মিথ্যে বলে যে সে জিমে ওয়ার্কআউট করেছে। ক্লাসরুমে পৌঁছে সে শিনজি এবং হায়াতোকে বলে দেয় যে সে দ্বিতীয় ফ্লোরয় গিয়েছিল এবং 4টি গবলিন মেরেছে। তাদের দুজনেই এটা শুনে বড়সড় ধাক্কা খায়। কাই সত্যি বলছে এটা তাদের বিশ্বাসই হচ্ছিল না, কিন্তু কাই কথা দেয় যে সে মিথ্যে বলছে না এবং খুব স্বাভাবিকভাবে যোগ করে যে আজ সে আরও গভীরে যেতে চলেছে। স্কুলের পর সে আবার ড্যানজনের দিকে রওনা হয়। সিলফিকে গাইড হিসাবে নিয়ে সে গুহার দূরবর্তী অংশগুলো এক্সপ্লোর করতে শুরু করে। সেখানে তারা দুজনে আবার গবলিনদের মুখোমুখি হয়। এবার তাদের টিমওয়ার্ক এতটাই নিখুঁত ছিল যে দেখার মতো। সিলফি আক্রমণগুলো আটকে দিচ্ছিল আর কাই দিচ্ছিল ফিনিশিং ব্লো। যখনই কাই খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ত, সিলফি সরাসরি তার লাইটনিং ম্যাজিক দিয়ে মনস্টারদের খতম করে দিত। সেই অভিযানের পর রাতে কাই মরার মতো ঘুমিয়ে পড়ে। পরের দিন সে তার অস্ত্র আপগ্রেড করে একটি মেটাল রড নেয়, যা গবলিনদের অনেক বেশি ক্ষতি করতে পারত। কিন্তু পরিশ্রম এতটাই বেশি ছিল যে সে ক্লাসরুমেও ঝিমোতে শুরু করে। তবুও তার জেদ একটুও কমেনি। প্রতিদিন কোনো বিরতি ছাড়াই সে ড্যানজনে যেত এবং যে কোনো উপায়ে গবলিন মারত। অবশেষে সে লেভেল 10-এ পৌঁছায়। এটি ছিল তার জন্য এক বিশাল মাইল ফলক। এবার সে একটি স্পেশাল স্কিল পায় যার নাম ডিভাইন লাভ। এই স্কিলটি প্রতিটি লেভেলে তার স্ট্যাটাস বৃদ্ধিকে বুস্ট করত, আর এই বুস্ট নির্ভর করত কোনো ডিভাইন কনস্টেলেশন তাকে কতটা ভালোবাসা ও যত্ন দেখাচ্ছে তার ওপর। কাই তখনই সিদ্ধান্ত নেয় যে সে সিলফিকে বলবে যে সে তার সাথে অ্যাডভেঞ্চার করে কতটা খুশি। বেচারি সিলফি একটুও বুঝতে পারেনি যে এই লোকটি কতটা ভয়ঙ্কর পর্যায়ের ম্যানিপুলেটর হতে পারে। সে খুশি মনে কাইকে ধন্যবাদ জানায় এবং বলে যে তারও কাইয়ের সাথে কাজ করতে খুব ভালো লাগছে। এরপর তারা যে পরবর্তী মনস্টারটির দেখা পায় সেটি ছিল একটি জলজলে কঙ্কাল। তারা আগে কখনো এমন কিছু দেখেনি। কাই তাকে সতর্ক থাকতে বলে এবং সিলফি দ্রুত একটি ম্যাজিক ব্যারিয়ার তৈরি করে। কঙ্কালটি দৌড়ে এসে ব্যারিয়ারে ধাক্কা খায় এবং সেটি ভাঙার চেষ্টা করতে থাকে। কাই হামলা করে, কিন্তু তার অস্ত্র কোনো কাজে আসে না। রেয়ার স্পনের সামনে সাধারণ অস্ত্র অচল।
সিলফি মন্ত্র পড়ে লাইটনিং বোল্ট ছাড়ে এবং কঙ্কালটি মুহূর্তেই পড়ে যায়। এবার যে মানা কোডটি পাওয়া যায় সেটি ছিল উজ্জ্বল লাল রঙের। কাই ভাবে এটি হয়তো রেয়ার হবে, কিন্তু তবুও সে সিলফিকে খাইয়ে দেয়। সিলফি জানায় এটি সাধারণ কোরের চেয়ে অনেক বেশি সুস্বাদু ছিল। সেই দিন পরে যখন সে লুট নিয়ে হিৎসার কাছে যায় এবং উজ্জ্বল লাল মানা কোডটির কথা জিজ্ঞাসা করে, হিৎসা বলে সেটি ছিল অত্যন্ত রেয়ার ড্রপ এবং অনায়াসে 2 মিলিয়ন ইয়েন দামে বিক্রি হতে পারত। কাই প্রায় ভেঙে পড়ে। তার সিলফি আক্ষরিক অর্থেই তার কয়েক মিলিয়নের ইনকাম খেয়ে ফেলেছে। হিৎসা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে একবার যেহেতু পাওয়া গেছে, সামনে পাওয়ার সম্ভাবনাও ভালো। সেই রাতে কাই হারানো টাকার কথা ভাবতে থাকে, তবে পরে নিজেকে বোঝায় যে লেভেল তো বেড়েছে। এখন সে ভাবতে শুরু করে যে 3rd ফ্লোর ট্রাই করা উচিত কিনা। কিন্তু সে জানে 3rd ফ্লোরে শত্রুরা দল বেঁধে আসে এবং তারা অনেক বেশি বিপজ্জনক। তাই পরের সকালে সে সিলফিকে বলে যে কিছু সময়ের জন্য সে যেন শুধু দেখে এবং লড়াইয়ে অংশ না নেয়। সিলফি ভয় পেয়ে যায়। সে ভাবে হয়তো সে কিছু ভুল করেছে এবং ক্ষমা চাইতে শুরু করে। কিন্তু কাই তাকে বুঝিয়ে বলে যে সে 3rd ফ্লোরে যেতে চায়, কিন্তু ভয় পাচ্ছে যে সে সিলফির উপর খুব বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। তাই সে আগে নিজেকে আরও শক্তিশালী করতে চায়। সিলফি এটি শুনে স্বস্তি পায় এবং তাকে শুভকামনা জানায়। হঠাৎ একটি গবলিন পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। কাই আত্মবিশ্বাসের সাথে সিলফিকে বলে সে যেন শুধু পেছন থেকে দেখে, কিন্তু পরিকল্পনাটি উল্টো ফল দেয়। গবলিনটি তাকে বুড়িভাবে আহত করে। কাইকে হিৎসার থেকে পোষণ কিনতে হয় এবং তার সব টাকা শেষ হয়ে যায়। সেই রাতে সে ভাবে তার অনেক বেশি মানা কোড দরকার, সিলফির খাবার জন্য এবং আরও ভালো সরঞ্জামের জন্য। তাই সে আবার শুরুর জায়গায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কয়েকদিন ধরে সে একাই ফার্স্ট ফ্লোরে স্লাইম মেরে গ্রাইন্ড করে, স্কিল, লেভেল, মানা কোর সব জমা করতে থাকে। অনেকদিন পর তার মনে হয় যে সে এখন 3rd ফ্লোরের জন্য তৈরি। কিন্তু বের হওয়ার ঠিক আগে সিলফি জানায় যে সে একটি ভিন্ন ধরনের স্লাইমের অস্তিত্ব অনুভব করে। কাই তখনই স্প্রে গান নিয়ে দৌড়ে যায়, কিন্তু স্লাইমটি খুব দ্রুত ছিল। সিলফি আগে থেকেই তৈরি ছিল। সে লাইটনিং দিয়ে স্লাইমটিকে নামিয়ে দেয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো সেখান থেকে আরেকটি সার্ভেন্ট কার্ড পাওয়া যায়। কাই অবাক হয়ে যায়। কার্ডটি তুলে দেখে মনস্টার র্যাঙ্কের সার্ভেন্টের, যার নাম লুকি। কাই সিলফির দিকে তাকালে দেখে সে বেশ মনক্ষুণ্ণ। কাই বুঝতে পারে যে মনস্টার আর কনস্টেলেশনদের বোধহয় খুব একটা ভালো সম্পর্ক নয়। তবুও সে সিলফিকে না জিজ্ঞেস করেই লুকির কার্ডটি অ্যাক্টিভেট করে দেয়। চারিদিকে একটি বিশাল লাল রঙের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে একটি বিশাল মনস্টার লেডি বেরিয়ে এসে অদৃশ্য রূপে সরাসরি কাইয়ের শরীরের ভেতর দিয়ে উড়ে চলে যায়। কাই নিচে দেখে যে আবারও একজন লোলি, তবে এবার তার পিঠে বাদুড়ের ডানা আর মাথায় শিং। কাই ভাবে এবার তার দল একদম অজেয় হয়ে গেল, কারণ এখন কনস্টেলেশন আর মনস্টার দুজনেই তার সাথে আছে। সে নিজেকে মনস্টার ভিসকাউন্ট লুকু হিসাবে পরিচয় দেয় এবং জিজ্ঞেস করে যে কাই কি তাকে এখানে ডেকেছে নাকি। কাই জিজ্ঞেস করে যে সে কি বড় কোনো নারীতে রূপান্তর হতে পারে। লুকি মানা করে দেয়। কাই হতাশ হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে যায়, কারণ সে মনে মনে একজন মনস্টার মামি বা বড় কাউকে আশা করেছিল। তবুও সে নিজেকে সামলে নিয়ে নিজের পরিচয় দেয়। কিন্তু লুকি তাকে দেখা মাত্রই উল্টোপাল্টা কথা বলতে শুরু করে যে কাইকে খুব দুর্বল আর অযোগ্য মনে হচ্ছে। কাই পুরোপুরি হতভম্ব হয়ে যায়। সিলফি কাইয়ের পেছনে লুকিয়ে পড়ে এবং নিচু স্বরে লুকিকে বলে যেন সে মাস্টারের সাথে এভাবে কথা না বলে। লুকি হেসে বলে যে মনস্টারদের কথা একটু ধারালোই হয়, তাই যেন সিরিয়াসলি না নেয়। সিলফি কিছুটা আশ্বস্ত হয় এবং নিজের পরিচয় দেয়। লুকি তাকে ওপর নিচ ভালো করে দেখে চিনে ফেলে যে সে একজন মনস্টার ক্লাস সার্ভ্যান্ট। এরপর সে কাইয়ের দিকে ঘুরে খাবার চায়। কাই বলে সে তো এখনও কিছুই করেনি, তবে এত খিদে কেন। ঠিক তখনই সিলফি স্লাইম শনাক্ত করে। তারা তিনজনে একটি পাথরের পেছনে লুকিয়ে দেখতে থাকে, কিন্তু লুকি একদমই সাবধান ছিল না। সে সোজাসুজি বাইরে বেরিয়ে আসে এবং হাতে একটি ত্রিশূল স্যাম্মন করে। লুকি সামনে এগিয়ে গিয়ে হাতে একটি বিশাল আগুনের গোলক তৈরি করে সরাসরি স্লাইমের ওপর ছুঁড়ে মারে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয় আর সিলফি আর কাই অবাক হয়ে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকে। কাই সামনে এগিয়ে তাকে একটি মানা ক্রিস্টাল দেয়, কিন্তু লুকি সাথে সাথে আরেকটি চেয়ে বসে। কাই বলে তার কাছে আর নেই। লুকি রেগে গিয়ে বলে তার এই কিপটেমি একদম পছন্দ নয়। কাই তাকে আরেকটি স্কিল দেখাতে বলে এবং কথা দেয় যে তার বদলে একটি মানা ক্রিস্টাল দেবে। লুকি দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজি হয়। তখনই একটি গবলিন তার দিকে দৌড়ে আসে। লুকি কোনো সময় নষ্ট না করে তার ডিকে ম্যাজিক ব্যবহার করে। গবলিনটি সেখানেই পৌঁছতে শুরু করে এবং বিভৎসভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। দৃশ্যটি দেখে সিলফি আর কাই দুজনেরই গা গুলিয়ে যায়। কাই তাকে আরেকটি ক্রিস্টাল দেয় এবং লুকি খুশি হয়ে আরও ভেতরে গিয়ে আরও মনস্টার শিকার করতে চায়। কাই তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করে সে কি এই ড্যাঞ্জন সম্পর্কে কিছু জানে। লুকি বলে এই পৃথিবীর সম্পর্কে তার কিছুই জানা নেই। কাই তাকে বোঝায় যে 3rd লেভেলে মনস্টাররা দল বেঁধে আক্রমণ করে, তাই আরও ভালো সরঞ্জাম প্রয়োজন। লুকির তাতে কিছুই যায় আসে না। সে তবুও সামনে যেতে চায়, কিন্তু কাই জানিয়ে দেয় যে 3rd ফ্লোর তারা কাল ট্রাই করবে। লুকির অপেক্ষা করা একদম পছন্দ ছিল না।
কিন্তু কাই আর সিলফি কোনো মতে তাকে রাজি করায়। পরের দিন সকালে তারা তিনজনে থার্ড ফ্লোরে প্রবেশ করে। কাইয়ের জন্য এই জায়গাটা বেশ ভীতিকর, কিন্তু তার সার্ভেন্টদের শক্তির ওপর তার ভরসা আছে। সে এবার কিছু নতুন সরঞ্জামও কিনেছে, যেমন ক্রসবো। সিলফি বলে কাইকে বেশ কুল লাগছে। কাই গর্বের সাথে জানায় যে ওটা বেশ দামি ছিল। হঠাৎ একটি গর্জন শোনা যায় এবং কোণ থেকে দুটি হেলহাউন্ড বেরিয়ে আসে। কাই আড়াল থেকে বেরিয়ে প্রথম শট নেয়, কিন্তু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। হেলহাউন্ডগুলো পুরো গতিতে তার দিকে তেড়ে আসে। কাই ক্রসবো রিলোড করার চেষ্টা করে, কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যায়। সিলফি সাথে সাথে ব্যারিয়ার তৈরি করে আক্রমণ ঠেকিয়ে দেয়। লুকো আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে এবং হাতে জ্বলন্ত ত্রিশূল নিয়ে একটি ফায়ার ব্লাস্ট ছাড়ে। হেলহাউন্ডগুলো আক্ষরিক অর্থেই উড়ে যায়। কাই তাকে মানা ক্রিস্টাল দেয়। লুকো আবারও আরেকটি চায়। কাই বলে একটু সবুর করো, সে সব ক্রিস্টাল তাকে দিয়ে দিতে পারে না। এরপর তারা আরও গভীরে যায়। কিছুক্ষণ পর কিছু ডেমনিক বোর দ্রুতবেগে তাদের দিকে তেড়ে আসে। লুকো যথারীতি তৈরি ছিল এবং ত্রিশূল ঘোরাতেই বেশিরভাগ শূকর উড়ে যায়, কিন্তু একটি শূকর বেঁচে যায় এবং আগুন থেকে বেরিয়ে সরাসরি কাইয়ের দিকে চার্জ করে। লুকো আক্রমণ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু কাই বলে সে নিজেই এটা হ্যান্ডেল করবে। সে লক্ষ্য স্থির করে এবং এবার তীরটি ঠিক শূকরের এক চোখে গিয়ে লাগে, কিন্তু সেটুকুই যথেষ্ট ছিল না। শূকরটি আরও ক্ষিপ্ত হয়ে কাইয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। কাই রিলোড করার সময় পিছলে পড়ে যায়। শূকরটি যখনই তাকে আক্রমণ করতে যাবে, কাই একদম শেষ মুহূর্তে একটি শট চালায়, যা সরাসরি শূকরের মাথায় লাগে। শূকরটি কাইয়ের থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে গিয়ে ময়ে পড়ে থাকে। সিলফি তার প্রশংসা করে জানায় যে এই ফ্লোরে এটিই তার প্রথম শিকার এবং সে এখন লেভেল 11 হয়ে গেছে। লুকো পড়ে যাওয়ার জন্য তাকে নিয়ে মজা করে এবং আবারও মানা ক্রিস্টাল চেয়ে বসে। সেই দিন ড্যানজান থেকে বের হওয়ার সময় কাই কয়েকজন মেয়ের কথা শুনতে পায় যে তারা দল বানিয়ে লেভেল 6 পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এই কথাটা তার মাথায় গেঁথে যায়। পরের দিন স্কুলে সে ভাবতে থাকে যে হয়তো কোনো দলে যোগ দিলে সেও দ্রুত উন্নতি করতে পারবে। সেদিন সে আবার ড্যানজানে যায়। লুকু তখন পুরোপুরি ফর্মে আছে। ফায়ার ব্লাস্ট দিয়ে সামনে যা আসছে সব উড়িয়ে দিচ্ছে। এবার সিলফিও লাইটনিং দিয়ে ডেমনিক বোর্ডদের নাজেহাল করে দেয়। লুকু চায় না কেউ তাকে ছাড়িয়ে যাক, তাই সে দ্রুত ডিকে স্পেল ব্যবহার করে দুটি ইঁদুর মনস্টার শেষ করে দেয়। সিলফি আর কাই আবারও অস্বস্তিতে পড়ে যায়, কিন্তু মানা ক্রিস্টাল পাওয়া যায় আর লুকো বরাবরের মতো আবারও খাবার চায়। তারা আরও কিছু মনস্টার মারে এবং মানাকোর সংগ্রহ করতে থাকে, কিন্তু কাই লক্ষ্য করে যে সিলকে কিছুটা অন্যরকম লাগছে। সে জিজ্ঞেস করে সব ঠিক আছে কিনা, কিন্তু সিল দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টে দেয়। সে বলে যে সে আরও কিছু হেলহাউন্ড দেখেছে। সেই সন্ধ্যায় বাড়িতে কাই ভাবতে থাকে যে সিল কি তাকে এড়িয়ে চলছে। তারপর তার মাথায় একটি ভীতিজনক চিন্তা আসে। সিল হলো কনস্টেলেশন আর লুকু হলো মনস্টার। যদি এই দুজনের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং তারা নিজেদের ডিভাইন পাওয়ার ব্যবহার করে, তবে কি হবে? এই ভেবে তার অবস্থা খারাপ হয়ে যায় এবং সে সারা রাত ঘুমাতে পারে না। পরের দিন সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় কাৎসুর সাথে দেখা হয়। কাৎসু তাকে জিজ্ঞেস করে সে কি ঠিকমতো ঘুমানোর সুযোগ পেয়েছে। সে আরও বলে যদি কোনো বিষয়ে টেনশন থাকে তবে সে সাহায্য করতে পারে। এটি শুনে কাই কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে যায় এবং বন্ধুদের আড়াল করে একটি গল্প বানিয়ে বলে। সে বলে যে শিনজির দুজন বান্ধবী আছে, একজন খুব মিষ্টি আর অন্যজন কিছুটা রূঢ়, আর তাদের দুজনের একদম বনে না। কাৎসু কনফিউজড হয়ে জিজ্ঞেস করে ওই মেয়েরা কি নিজেরা বলেছে যে তারা একে অপরকে পছন্দ করে না? যদি না বলে থাকে তবে সরাসরি জিজ্ঞেস করে নেওয়াই ভালো। কাই সিদ্ধান্ত নেয় যে আজ সে এটাই করবে। সে ড্যানজানে গিয়ে শুধু সিলকে স্যামন করে। সিল এদিক ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে লুকু কোথায়। কাই বলে যে সে লুকুকে ডাকেনি, কারণ সে সিলের সাথে একান্ত কিছু কথা বলতে চায়। সিল কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞেস করে কি ব্যাপার। কাই সরাসরি মূল বিষয়ে আসে। সে কি লুকুকে পছন্দ করে না? সিল আশ্চর্যজনকভাবে বলে যে এমনটা নয়। শুরুতে তাকে ভয়ঙ্কর মনে হলেও যখন লুকু বলল যে তার কথা যেন সিরিয়াসলি না নেওয়া হয়, তখন থেকেই তারা বন্ধু হয়ে গেছে এবং এখন সিল তাকে সত্যিই পছন্দ করে। কাই তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে তবে কি অন্য কিছু তাকে কষ্ট দিচ্ছে। সিল মাথা নাড়ে, কিন্তু কাই জোর দিয়ে বলে যে সিল তার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটি শুনে সিল আবেগপ্রবণ হয়ে স্বীকার করে যে সম্প্রতি কাই লুকুর সাথে বেশি ভালো করে কথা বলছে, তাকে বাড়তি মানা করে দিচ্ছে, তার সাথে বেশি কথা বলছে। আগে কাই সিলের সাথে অনেক কথা বলতো, কিন্তু এখন বেশিরভাগ সময় লুকুর সাথেই কাটায়, আর সিলের সেটা খারাপ লাগছে। কাই তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পারে যে ভুলটা তারই হয়েছে। সে সিলের কাছে প্রতিজ্ঞা করে যে এখন থেকে সে দুজনকে সমানভাবে ট্রিট করবে, তার সাথে বেশি কথা বলবে এবং কখনো অবহেলা করবে না। কিছুক্ষণ পরই সে তার কথার প্রমাণ দেয়। সে লুকু এবং সিল দুজনকেই ডাবল মানা করে দেয় এবং সিলের প্রশংসা করে বলে যে তার তাৎক্ষণিক বুদ্ধির কারণেই কাইয়ের প্রাণ বেঁচে গেছিল। কিন্তু তখনই লুকু বলে ওঠে, আরে আমার কেন এমন প্রশংসা করলে না? কাই সাথে সাথে তার শক্তিশালী ম্যাজিকেরও প্রশংসা করে, যা দিয়ে সে মনস্টারদের উড়িয়ে দিয়েছিল।
কিছুক্ষণ পর তারা সামনে এগোয় এবং সিল আরও কিছু হেল মনস্টার খতম করে। এতে সিলের লেভেল আপ হয়। লুকো এবং কাই দুজনেই তাকে অভিনন্দন জানায় এবং কাই সিদ্ধান্ত নেয় যে সিলের নতুন শক্তি পরীক্ষা করা উচিত। আরেকটু ভেতরে যাওয়ার পর তারা দূরে 3টি হেলহাউন্ড দেখতে পায়। সিল কোনো বিরতি না ছাড়াই সামনে এগিয়ে যায় এবং লাইটনিং স্পেল চালায়। 3টিই সেখানে শেষ, কিন্তু উদযাপনের মাঝখানে কাই কিছু একটা অনুভব করে এবং সিলকে চিৎকার করে বলে, শিল্ড আপ। ধুলির আস্তর থেকে হঠাৎ এক মনস্টার বোর বেরিয়ে আসে এবং শিল্ডে হামলা করতে থাকে, কিন্তু লেভেল 2 শিল্ড তার জন্য অনেক বেশি শক্তিশালী প্রমাণিত হয়। লুকো তার ত্রিশূল বের করে ওটাকে শেষ করার জন্য, কিন্তু কাই তাকে থামিয়ে নিজে লক্ষ্যভেদ করে। ব্যাং, সরাসরি মাথায়। বোরটি সেখানেই পড়ে যায়। এরপর কাই সিলকে মানা করে দেয়, কিন্তু সিলের খিদে এখন আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। অবস্থা এমন যে কাই খুব সামান্য কিছু কোরই বিক্রি করার জন্য বাঁচাতে পারে। সে সিদ্ধান্ত নেয় যে আবার লেভেল 1 ডানজনে ফিরে গিয়ে স্প্রে দিয়ে কোর ফার্ম করবে। যখন সে হিৎসার কাছে সেগুলো বিক্রি করতে আসে, হিৎসা অবাক হয়ে যায়। সে জানায় যে তার মতে কাই এখন লেভেল 4 ডানজন পর্যন্ত যাওয়ার যোগ্যতা রাখে। এটি শুনে কাই নিজেও অবাক হয়। সেই রাতে ইন্টারনেটে আরও ভালো সরঞ্জামের খোঁজ করে, কিন্তু সব তার বাজেটের বাইরে ছিল। তাই সে ঠিক করে পরের দিন আবার ডানজনে গ্রাইন্ড করবে। লেভেল 1 গুহায় হাঁটার সময় হঠাৎ তার চোখে একটি রেয়ার স্লাইম পড়ে। সে 2 ললির উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে, ওটাকে পালাতে দিও না। লুকু এবং সিল দুজনে ওটাকে ঘিরে ফেলে এবং একসাথে ম্যাজিক প্রয়োগ করে। স্লাইমটি আক্ষরিক অর্থে ভ্যানিশ হয়ে যায়। এবার স্লাইম থেকে একটি ম্যাজিক ক্রিস্টাল পাওয়া যায়। কাই খুশি মনে ওটা তুলে নিয়ে তক্ষুনি ব্যবহার করে। মাটিতে ছুঁড়ে মারতেই সে একটি নতুন ম্যাজিক স্কিল পায়, ওয়াটার স্ট্রাইক। সে তক্ষুনি এটি পরীক্ষা করার জন্য লেভেল 3 ডানজনের দিকে রওনা দেয়। সেখানে সে একদল হেল হাউন্ডের দেখা পায়। কাই সিলকে ব্যারিয়ার তৈরি করতে বলে এবং লুকুকে তৈরি থাকতে বলে, যদি কোনো মনস্টার বেঁচে যায় তাহলে যেন আক্রমণ করে। হেলহাউন্ডগুলো তাদের দেখা মাত্র তেড়ে আসে। কাই সাহসের সাথে দাঁড়িয়ে থেকে ওয়াটার ব্লাস্ট ছুড়ে দেয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে পানি সেই মনস্টারটির গায়ে আঁচড় পর্যন্ত কাটে না। হেলহাউন্ডটি গা ঝাড়া দিয়ে পানি সরিয়ে আবার দৌড়াতে শুরু করে। ভাগ্য ভালো যে লুকু তার ফাইলে ম্যাজিক দিয়ে ওটাকে শেষ করে দেয়। সিল কাইকে উৎসাহিত করে বলে যে ম্যাজিক ব্যবহার করতে পারাটাই একটা বড় ব্যাপার, কিন্তু কাই খুশি হতে পারে না এবং বাড়িতে ফিরে ভাবতে থাকে কিভাবে এই স্কিলটি আরও ভালো উপায়ে ব্যবহার করা যায়। পরের দিন সে আবার ডানজনে যায়, শুধুমাত্র ওয়াটার বল প্র্যাকটিস করার জন্য। প্রথমবার সে দেওয়ালে খুব ধীরে পানি মারে, যাতে দেওয়ালটি শুধু ভিজে যায়। একবার ম্যাজিক ব্যবহার করতেই সে হাঁপিয়ে পড়ে, তবুও প্র্যাকটিস চালিয়ে যায়। দ্বিতীয়বার সে পুরো শক্তি দিয়ে ওয়াটার বল শুট করে। সে আর সিল খুব খুশি হয়, কিন্তু লুকু এতে মোটেও ইমপ্রেসড হয় না। মাত্র 2টি স্পেল ব্যবহার করতেই কাইয়ের সব শক্তি শেষ হয়ে যায় এবং সে সেখানেই পড়ে যায়। বাড়িতে ফিরে সে সরাসরি বিছানায় লুটিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে সে তার শৈশবের স্বপ্ন দেখে, যেখানে সে টিভিতে কাচ্চুর বাবাকে দেখছিল, আর ওই দৃশ্যটি তাকে অ্যাডভেঞ্চারার হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিল। সেই স্বপ্ন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে পরের দিন সে আবার ডানজনে যায় এবং ওয়াটার বল ট্রেনিং শুরু করে। আজ তাকে আগের চেয়ে দ্রুত মনে হচ্ছিল। সে ক্রমাগত দেওয়ালে ওয়াটার বল ছুটতে থাকে যতক্ষণ না সে পুরোপুরি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সে আবার শুরু করে। এবার সে পানির আকৃতি পরিবর্তন করার চেষ্টা করে এবং পানিকে একটি কিউব বানিয়ে ফেলে। সফল হতে দেখে সে উত্তেজিত হয়ে যায় এবং আরও বিভিন্ন আকৃতি চেষ্টা করতে থাকে, কিন্তু শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পিঠের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে পড়ে। বাইরে বের হওয়ার সময় তার মন অন্যদিকে থাকায় সে একজন অ্যাডভেঞ্চারারের সাথে ধাক্কা খায়। সে দ্রুত ওঠে ক্ষমা চায়। সেই পরিণত বয়সী মা জাতীয় অ্যাডভেঞ্চারারটি তাকে দেখে চিন্তিত হন। তার দলের সদস্যরা বনে যে এমন পরিশ্রমী লোক আজকাল খুব কম দেখা যায় এবং তারা ডানজনের ভেতরে চলে যান। স্কুলে কাই আবার ক্লাসের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। শিক্ষক তাকে জাগিয়ে দিলে সে চিৎকার করে উঠে বলে, আজ ট্রেনিংয়ে নিজের সবটুকু দেব। পুরো ক্লাস হাসতে শুরু করে। বিরতির সময় বন্ধুরা জিজ্ঞেস করে সে ওসব কী বলছিল। কাই বলে সে ডানজনের জন্য জরুরি স্কিল প্র্যাকটিস করছে। তখনই কাৎসু আসে এবং জিজ্ঞেস করে সে কি ডানজন ট্রেনিংয়ের কথা বলছে। কাই সাথে সাথে কথা ঘুরিয়ে বলে, না না, ড্যান্স প্র্যাকটিস। কাৎসু স্বস্তির শ্বাস ফেলে এবং নিজেকে খুব বেশি না খাটানোর পরামর্শ দেয়। সে একদিন কাইকে ড্যান্স দেখানোর কথা বলে চলে যায়। পরের দিন কাই আবার ডানজনে যায় এবং ওয়াটার বলকে সত্যিকারের লড়াইয়ে ব্যবহার করে। সে একটি গবলিনের ওপর এটি শ্যুট করে, কিন্তু এবার পানি ছিটকিয়া দাগিয়ে নির্দিষ্ট আকৃতি বজায় রেখে গবলিনের শ্বাস নেওয়ার ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দেয়। গবলিনটি দম বন্ধ হয়ে মারা যায়। সিল এবং লুকু দুজনেই তার প্রশংসা করে, কিন্তু কাই লক্ষ্য করে যে এখন সে 3rd ফ্লোরের মনস্টার থেকে আর কোনো এক্সপি পাচ্ছে না। তার মানে এখন 4th ফ্লোরে যাওয়ার সময় হয়েছে। কাই ভাবে 4th ফ্লোরে যেতে হলে উন্নত সরঞ্জাম প্রয়োজন এবং সে সিদ্ধান্ত নেয় যে সেই জিনিসটি সে এবার কিনবে যা অনেক দিন ধরে তার উইশ লিস্টে ছিল। পরের দিন কাই একটি 8-শাটো বডি স্যুট পরে আসে। শিল্পী হেসে বলে তাকে বেশ ভালো লাগছে, কিন্তু লুকু সাথে সাথে তার সব গর্ব ধূলিসাৎ করে দিয়ে বলে,
একদম বাজে লাগছে। কাই কিছুটা বিরক্ত হয়ে বুঝিয়ে বলে যে এই স্যুটটি সস্তা নয়, বরং খুব দামি। এটি কার্বন ন্যানোটিউব দিয়ে তৈরি, যা বেশিরভাগ আঘাত থেকে রক্ষা করে। আবার এটি বেশ পাফলোর এবং ওজনেও হালকা। সে আরও জানায় যে এটি তীর এবং অন্যান্য বিদ্ধকারী আক্রমণের বিরুদ্ধেও চমৎকার সুরক্ষা দেয়। শুধু তাই নয়, তার কাছে একটি ম্যাজিক আউটপুট অ্যাম্প্লিফাইং ব্রেসলেট আছে, যা তার দুর্বল ম্যাজিকগুলোকে শক্তিশালী করে তুলবে। যদিও সুযোগ না মেলায় সে এখনও এটি পরীক্ষা করতে পারেনি। কাই এরপর তার কেনা অন্যান্য জিনিস যেমন পোষান ইত্যাদি দেখাতে শুরু করে, কিন্তু লুকো বিরক্ত হয়ে সিলকে টেনে নিয়ে চলে যায়, কারণ কাইয়ের লম্বা